علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ماشاء اللہ روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں ہر بستی سے اور ہر جگہ سے، ہر شہر سے زیارت حرمین شریفین کے لیے بہت سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ روانہ ہونے والے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں تمام مرد و خواتین جو کہ سفر حج کے لیے روانہ ہو چکے یا روانہ ہونے والے ہیں۔ ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے سفروں میں آسانیاں عطا فرمائے اور سب کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں، دیکھیے ہم یہ جو ویڈیو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو اس لیے کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور کن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور حج نہ کرنے والوں کے لیے جن کے اوپر حج فرض ہو چکا اور پھر نہ کریں ان کے لیے کیا کیا سخت وعیدیں ہیں، یہ سب انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ مگر یہ سب کچھ بیان کرنا ایک ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کے تعلق سے اگر ہمیں کئی ایپیسوڈ بھی بنانا پڑیں گے تو انشاءاللہ وہ بنائیں گے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جتنے حضرات بھی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان سب کے اوپر جیسے یہ حج فرض، ویسے ہی حج کے مسائل بھی سیکھنا ان کے اوپر فرض ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ کتابوں کے ذریعے، علماء کے بیانات کے ذریعے سے حج کے مسائل سیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کی کوتاہی کی بنیاد پر یہ سب محنت رائے گاہ چلی جائے۔ اس لیے آج انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں حج کی کیا فضیلت ہے اس کے تعلق سے ہم انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ھذا الحج فلم یرفث ولم یفسق، جس نے حج کا ارادہ کیا اور جس نے حج کیا اور پھر اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی گالی گلوچ نہیں کی، کسی کو تکلیف نہیں دی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی حج مبرور کا بدلہ صرف و صرف جنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ تم حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کیا کرو، یعنی پہلے عمرہ کر لیا پھر حج کریں، اس انداز میں کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ ان کو یکے بعد دیگرے کرنا، یعنی حج پہلے عمرہ کیا پھر حج کیا، اس کا فیضان کیا ہے، کیا فضیلت ملے گی، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو آقا ارشاد فرماتی، تنفی الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضہ، تو یہ آپ کا یکے بعد دیگرے حج اور عمرہ کرنا یہ گناہوں کو، تنگ دستی کو ایسے مٹا دے گا جیسے بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کچیل کو مٹا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا، آقا ارشاد فرماتے جو اچھے انداز میں حج کرے، کوئی فسق و فجور نہ کرے، تو وہ اس انداز میں حج سے واپس ہوتا ہے، رجع کما ولدتہ امہ، وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا تو گناہوں سے جیسے وہ پاک ہوتا، تو حج کر کے آنے والا جس کا حج مقبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو وہ بھی ایسے ہی واپس ہوتا ہے۔ حج کے جو بھی ارکان ادا کیے جاتے ہیں سب کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو پہنچیں تو رب تبارک و تعالی اپنی شایان شان اس دن نزول اجلال فرماتا ہے، اس کی رحمتیں پکار کر کے کہتی ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے رب تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے صرف جنت کی امید میں یہاں پر گرد آلود اور یہ گرد و غرد سے اٹے ہوئے، صرف 2 کپڑے پہنے ہوئے، سب ایک ہی صف میں، صرف ایک ہی لباس میں
ये हज की उम्मीद में मेरे पास में आए हैं, इसलिए गवाह हो जाओ ये जितने भी हजरात आए हैं मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी है। इसलिए हज मकबूल का सवाब जन्नत है। और बहुत से लोग समझते हैं अब वहाँ पर मैदान अरफात में जा रहे हैं, वहाँ आप इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मुज़दलिफ़ा जाएंगे, मिना जाएंगे, आप जो भी वहाँ पर अरकान अदा करेंगे हर रुकन पर रब तबारक व तआला सवाब अता फरमाता। यहाँ तक कि इंसान अगर कंकरी मारता है तो एक एक कंकरी मारने पर रब तबारक व तआला गुनाहे कबीरा माफ़ फरमा देता है। इसी तरीके से कुर्बानी करता है तो जो कुर्बानी की जाती है तो उस जानवर के एक एक बाल के बदले रब तबारक व तआला नेकियां अता फरमाता है। इसी तरीके से इंसान जब उसके बाद में कुर्बानी से फारिग हो जाता है तो अपने सर को मुंडाता है और सर पर जितने भी बाल होते हैं एक एक बाल के बदले उस पर भी अल्लाह नेकियां अता फरमाता है। या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इंसान बज़ाहिर अगर ये कुछ करे, यूँ तो हम अपने अपने वतन में जब होते हैं तो ये काम भी करते हैं क्या कि सर के बाल भी मुंडाते रहते हैं, बाल भी कटाते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई सवाब नहीं। लेकिन इंसान जब हज की नीयत से निकल जाता है तो जब अपने वतन को छोड़ देता है तो एक एक कदम के बदले रब तबारक व तआला एक एक नेकी अता फरमाता है और एक गुनाह को माफ़ फरमाता है। यहाँ तक कि आप तवाफ़ करने के लिए जाएं, फिर तवाफ़ जब करते हैं एक एक कदम के बदले हरम शरीफ की नेकी अल्लाह अता फरमाता। और हरम शरीफ की नेकी का मतलब है कि एक नेकी का बदला रब तबारक व तआला 1,00,000 नेकियों के बराबर अता फरमाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंसान कितना चलता है, अगर अल्लाह की बारगाह में उसका ये हज मकबूल हो जाए तो वो कितनी नेकियां लेकर के वापस होता है। यहाँ तक कि जब तवाफ़ करके हजर अस्वद के करीब आता, इस्तिलाम करता है तो इस्तिलाम करने के बाद हजर अस्वद को अगर चूमना मैसर आ जाए चूम ले, वरना दूर से ही उसकी तरफ को हाथ उठा करके अपने हाथों को ही चूम लेता है, अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाता है। बल्कि एक हदीस पाक का मफहूम है, आका इरशाद फरमाते हैं जो रुकने यमानी और हजर अस्वद का बोसा ले इनको चूमे तो कल क़यामत के दिन ये दोनों पत्थर इस शक्ल में आएंगे कि इनके इन दोनों के ज़बानें भी होंगी, आँखें भी होंगी, होठ भी होंगे और ये अपने चूमने वालों की रब तबारक व तआला की बारगाह में शफाअत करेंगे, अल्लाह इनकी शफाअत को कबूल फरमाएगा। अब यहाँ पर मैं एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि जब पत्थरों की शफाअत, इन हजर अस्वद और रुकने यमानी की शफाअत हाजियों के हक़ में जो आशिक़ रसूल हैं उनके हक़ में शफाअत अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो कल क़यामत के दिन जब हमारे आका हमारी शफाअत करेंगे तो उनकी शफाअत क्यों नहीं कबूल फरमाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक़ मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अक़ीदा तो यही है कि आका हमारी शफाअत फरमाएंगे। जब हजर अस्वद रुकने यमानी शफाअत करेंगे और हदीसों से ये बात साबित है तो इंशाअल्लाह हमारे आका भी हमारी शफाअत फरमाएंगे। बहरहाल इंसान को चाहिए कि खुलूस लिल्लाहियत के साथ में हज करे तो इंशाअल्लाह ये जो फ़जीलत मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में बयान की हैं तो वाकई ये सवाब उसको मिलेगा। और हज जिसका कबूल हो जाए तो उसका सवाब सिर्फ़ और सिर्फ रब तबारक व तआला फरमाता वो जन्नत है। इसलिए इंसान खुलूस लिल्लाहियत के साथ करे, अल्लाह की रज़ा के लिए करे। कुरान ने फरमाया ना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, पहला ही लफ्ज़ है लिल्लाहि, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए हो। ये हज का फरीज़ा जो इंसान अंजाम दे ये अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दिखावे के लिए ना हो, रियाकारी के लिए ना हो, शोहरत हासिल करने के लिए ना हो, वरना तो ये मुंह पर मार दिया जाएगा। और माले हलाल से हो, माले हराम से ना हो, वरना वो भी कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? हदीसों में आता कितने लोग ऐसे होते हैं कि हराम खाए हुए हैं, हराम पहने हुए हैं, हराम के पैसे से गए और वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं तो फरिश्ता रब तबारक व तआला की तरफ से ये निदा करता है ना तेरी लब्बैक अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, ना तेरे लिए कोई सलामती है। इसलिए ये याद रखें
یہ جو بھی فضیلتیں میں نے بیان کی ہیں یہ انہی کے لیے ہیں جو خلوص للہیت کے ساتھ مال حلال کے ساتھ میں حج ادا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے گئے سب کے حجوں کو قبول فرمائے، سب کے حج کو رب تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے اور سب کو سلامتی کے ساتھ گھر واپسی نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔